તો વિરાલી મને ખબર પડી ગઈ કોણ મહેમાન આવે છે. પેલીમાં ઘરે છુપાતો અને શારદા મામી હતા ને પૂછવે છે ભાભોસી એવું પૂછતો તો जैसे कि कैसे कच्छ के रण में अगर बारिश हो जाए तो वहाँ के वो लोग क्या सोचेंगे. उस तो ऐसा वहाँ पर माहौल था कि कितने दिनों बाद यहाँ पर इंसान आया है ऐसा. લાજ કાઢીને પવનવાનું હતું વરાજાને હોતે ને એમ ને વરાજાને ન હોય. તો ઠીક તો વાંધો ને અમારે તો ચા વગર છે ને આમ દિવસ તો આમ હા તો ઈ જ કહું છું તમારું જ ગીત મેં ગાયું ચાના બંધાણી હોય એને એમ જ હોય કે ચા વિના મને ચેન ના પડે. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। अभी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और आज मम्मी चले गए खाते पे क्योंकि पापा ने बोला था, सवेरे पापा ने बोला था कि थोड़ा काम है तो आना पड़ेगा। तो अभी आई थिंक दोपहर वापस घर पे पहुंच जाएंगे। तो अभी वहाँ पे कितना काम है उस हिसाब से वहाँ पे रहने वाले हैं मम्मी अभी। तो मैं और आकाश और बा तीनों ही है। तो बा ने मैंने गर्मा गर्म मस्त भाखरी और चाय बना कर दे दी थी, उसने खा भी ली है। और अभी हमारा नाश्ता भी क्योंकि बाकी है, क्योंकि मैं नीचे काम कर रही थी और आकाश जो पूजा करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो अभी जस्ट नीचे आ गए हैं और अभी मैं किचन में नाश्ता बना रही थी तो उसमें आकर बैठ गए हैं वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि रात को भी सो गई थी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो वो बोलते हैं ना अकरामण होती है, अकरामण ऐसा कुछ तो बोलते हैं, है ना जी। गुड मॉर्निंग। जो जो हेलो जी, वेरी गुड। पहले तो क्या है भाई मोबाइल। ओह माय गॉड, मेरे मोबाइल पर बैठ गए थे क्या अब? हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण आप सभी को। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। अब विराली बोल रही है कि कल रात को अकड़ामण हो रही थी ना तो सो गए होंगे। उसकी वजह पता है आपको क्या थी? क्या? तो उसकी वजह थी, मैंने जो कल रात आपको बताया था ना कि हमारी सोसाइटी में जमणवार, हाँ, खाने पे जाना है, ठीक है। तो पूरी सोसाइटी का जमणवार था। अब वहाँ पर जब जहाँ पर वो वेन्यू था वहाँ पर हम गए हुए थे। तो वैसे था वहाँ पर क्या कि पूरी सोसाइटी बंधी हुई थी, ठीक है, और रेसिडेंस था नहीं, और वहाँ पे सब कुछ रखा गया था, खाने का जो भी इंतजाम था वो। तो वहाँ पर मच्छर इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे, बात ही मत पूछो। मतलब कि वो मच्छर वहाँ पर सोच रहे थे जैसे कि कैसे कच्छ के रण में अगर बारिश हो जाए तो वहाँ के वो लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसा वहाँ पर माहौल था कि कितने दिनों बाद यहाँ पर इंसान आया है ऐसा। तो वो खा पी के वो मोटे हो गए और हमें अकड़ामण हो रही थी। अकड़ामण की दूसरी वजह, अब गर्मी का माहौल है तो वहाँ पर बना हुआ था शाक चापड़ी, मगर साथ ही में था गुलाब जामुन और साथ ही में थी बहुत ही बढ़िया खट्टी मीठी छाछ। मगर खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज्यादा टेस्टी। जिसने वहाँ पर आयोजन किया था ना खाने का, उन लोगों ने हमारी शादी में खाना बनाया हुआ था, क्योंकि वो लोग हर साल ऐसा करते हैं कि अपने कोई रिश्तेदार हो या सोसाइटी वाले हो तो उन सभी को वो ऐसे मतलब कि खिलाते हैं खाना। एक पूरे साल में एक बार ऐसा कुछ, कई लोग ऐसे करते हैं कि पूरे साल में किसी को नहीं दिया होता, हाँ, तो सब लोग साथ में आ जाते हैं। तो ऐसा सब कुछ था। लेकिन शाक चापड़ी जो कल रात हमने बहुत बढ़िया था, बात पूछो माँ। पहले मैंने 3 चापड़ी खाई, फिर उसके बाद मेरे को और भूख लगी। टेस्टी भी इतनी ज्यादा थी और तीखी स्पाइसी बहुत ही कम। तो उसके लिए अलग से लहसुन की चटनी रखी थी, जिसको भी ऐड करना हो वो कर सकते, गार्लिक की चटनी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा तीखी नहीं थी तो मैंने 3 पहले चापड़ी ली, फिर वो खा ली, फिर मेरे को लगा कि और भूख है तो फिर मैं 3 लेके गया, 3 और 3 6 खा ली। बोलो, मैंने 4 खाई। बाप रे बाप रे, जामुन था, 4 गुलाब जामुन खाया, विराली ने भी 4 खाया, मैंने भी 4 खाया। जो सामने अंकल रहते हैं ना, वो सामने ही रहते हैं, तो वहाँ पे सब लोग, मेरे सोसाइटी के खाना था तो वहाँ पे सब लोग घर के ही पिरसते होते हैं। अंकल थे, पहली बार 2 दिए थे, जब पहली बार डिश लेने के लिए जाते थे, दूसरी बार वापस में गई थी तो मैंने बोला जामुन दीजिए, तो कितना बोला, तो बोला अंकल 3 तो या 4, अंकल 2 ही दीजिए। उसको भी पता चल गया ये बहू रानी को हमको अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरी बार मैं वापस लेने के लिए नहीं, इसलिए। तो कल का खाना तो बहुत बहुत टेस्टी था, मजा गया खाने के लिए। उसके बाद मतलब इस तरह से खाता है ना तो उसके बाद अकड़ामण होती है, मतलब अहक होता है, बोलते हैं ना कि गर्मी में जब दोपहर के खाना खाते हैं या रात का खाना बाहर खाते हैं ना तो ऐसे ही होता है, मतलब कहीं पे चैन नहीं आता है। चैन इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो थोड़ा गर्म खाना होता है। हाँ। और साथ ही में वो जो लहसुन की चटनी मैंने खाई थी, ठीक है, गार्लिक वाली चटनी, तो थोड़ी स्पाइस होती है, वो तीखी हो जाती है। हाँ। तो तीखी की वजह से और गरम गरम होता है उस वजह से, और बाहर गर्मी का माहौल है और आप गरम गरम चीजें खाओगे तो क्या होगा, ऐसे ही होने वाला है, ऐसा होता है। तो इसीलिए थोड़ा अभी क्या है, सुबह सुबह मेरे को चटक मटक हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, અળે નીકળી છે તો જો કસ્યું નથી ને, બેમાંથી એક વસ્તુ હોઈ શકે, જોવું પડશે હવે।
અળાઈ તો બહુ નાના હતા ત્યારે નીકળતી. હવે અરે તો બહુ બધું નીકળતી આખો વાહ ઝીણી ઝીણી કેવી ફોટો કેવું હોય. આ ડોક ભરી હા ખબર છે નાનપણમાં બોલાવી નીકળતી. અત્યારે તો આપણે શું મોટા થઈ ગયા એટલે એક બે વાર આપણે ફ્રેશ થઈ જાય વાંધો ન આવે. નાનપણમાં તો હું અળાઈ ક્યારે ઓછી થઈ જાય કે જ્યારે તમને બોડીમાં ઓરી અથવા આછબડા થાય ને ત્યારે બોડીની ગરમી થોડી ઓછી થઈ જાય. એના લીધે ત્યારે ઉનાળો આવે ને ત્યારે તમને ઓછી થઈ જાય એમ અળાઈ નીકળવાનું. હા એ વાત સાચી જ તમારી. હા, હા. કારણ કે ઓરી અને અછબડા વસ્તુ એવી છે કે દાદા બહુ આપણે ગરમી હોય ને શરીરમાં ત્યારે ઓરી અને અછબડા નીકળે એટલે આપણે તો એકવાર નીકળી ગઈ બધી વસ્તુ. નાનપણમાં મોસ્ટલી તો બધા નાનપણમાં જ નીકળે છે કારણ મને કે તો આછબડા વિરાલી મને તો 11 માં ભણતો હતો ને ત્યારે નીકળે. ઓહો બહુ લેટ નીકળ્યા નકર નાનપણમાં નીકળી જાય ને વાંધો ન આવે. નીકળી જાય. એ કે હું ખમું એ કે તને કે મોટો થાય ને પછી હેરાન કરે. એ હારો દાગ નથી ને ચહેરા પર ને બોડી પર દાગ રહે તમને ખબર છે અછબડાના? ડાઘ હતા મને. પછી કંઈક મારા મામીએ છે ને મને કંઈક શોપ સજેસ્ટ કર્યો હતો. હા ત્યારે હું શોપ લગાવતો બરોબર છે ક્લીન સ્કિન કરીને આવતો. હા એ શોપ લગાવતો તેના લીધે બધા ડાઘ જતા રહ્યા. હારું તે વૈકે ન કરવાનો પણ દાગ वैसे भी जैसे भी किसी में लिखा होता है ना वही मिलता है, मिलता है। यहाँ पर डाघ हो या यहाँ पर हो वो आप मायने नहीं रखते. नहीं रखते वो बात तो सही में तो ऐसे मजा ही कर रही थी तो चलिए अभी इसी खाना मस्त- बना है कुछ तो चलिए इसी संडे की मस्त मॉर्निंग के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और अभी खाना बाकी है. विराली ने अपनी मेथी बना ली है. मेथी नहीं कॉफी मेथी की कॉफी विराली ने अपनी मेथी की कॉफी बना ली है और मेरे लिए मेरी चाय है. ठीक और नाश्ता और आज करते हैं? दोपहर के बाद का भी कुछ अच्छा सा प्लान है वो हम प्लान आपको तो है दोपहर में अभी बताएंगे हाँ कि तो दोपहर के बाद 2 प्लान है तो अभी देखते हैं दो प्लान सक्सेस होते हैं या 1 प्लान सक्सेस होते हैं तो बाद में दोपहर पहला के बाद प्लान तो दिखाएंगे। विराली मुझे पता है कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है. हाँ दूसरा वो प्लान तो क्या है? वो तो घर पे ही है ऐसा है वो कोई 0 दूरी मीटर पे की नहीं दूरी है है. कोई दूरी पे नहीं है ऐसा है हाँ कोई बात नहीं. तो लेकिन चलो। 500 मीटर वाली जो दूरी पे है ना वहाँ पर हमें जाना है क्योंकि एंटरटेन हो सके उस हाँ वजह सबके से लिए हाँ वो हम बात तो दोपहर सही में है आपको बताएंगे क्या है. ठीक कि है कहाँ पे जाने वाले हैं यस. तो अभी फटाफट नाश्ता और- कर लेते हैं हाँ बोलिए जी और एक बात भी हमने आपको बताई थी 2 दिन पहले कि हम विशाल भाई को हम कॉल करके पूछेंगे कि वो कितना मिस करते हैं विराली का खाना. लेकिन अभी क्या हुआ कि वो एग्जीबिशन में बिजी है हाँ, 3 दिन राजकोट, तो अब वहाँ पर कॉल नहीं कर सकते हैं. ठीक है पूरे दिन वो बिजी रहते और शाम को थक जाते. तो हमने सोचा कि 3-4 दिन डिले कर देते जब वो अमरेली आ जाए शांति से फिर तब उनको उससे बात वीडियो कॉल करेंगे। के फिर उनसे वीडियो कॉल के थ्रू बातचीत करेंगे क्योंकि मम्मी पापा से भी बातचीत नहीं हुई कई दिनों से फोन पे होती रही. वीडियो कॉल के थ्रू सबसे बातचीत करेंगे और विशाल भाई को भी पूछेंगे कि वो कितना मिस करते हैं. पता नहीं अभी मुझे याद करता है नहीं मतलब ऐसे तो याद करते हैं मतलब खाने के टाइम याद करते हैं नहीं करते वो मुझे भी देखना है तो अच्छी बात है कि आकाश ने मुझे याद करवा दिया कि हम विशाल को कॉल करेंगे उसको पूछेंगे એવું उसको ક્યારે પૂછવાનું ખબર વિરાલી? ક્યારે? પાયલ નો હોય ને તે પૂછવાનું. પાયલ નો પાયલ હોય ત્યારે હું સાચું ન કહે એમ એવું છે તમારે કહેવાનું હોય સાચું ન કે હા. પણ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે બાજુમાં ઘરવાળી બેઠી છે હા. ઘરવાળી મસ્ત બનાવે છે મારી બેને મસ્ત બનાવતી તો કોનું હવે કેવું કોને આપણે? મારા એ કે સાચું કેવું એમ પણ પહેલા તો બેને જ ખવડાવ્યું એટલે તો લગભગ બેનનું જ કહે છે વિશાલ. મને નથી લાગતું બેન નું કે છે મને એમ લાગે છે કે કહે બેન મસ્ત બનાવો છો બધા બેન એવું નું કે કહે છે એમ ને. એટલે બેન નું માન રહી જાય ને એમ હા, એ તો ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે કે તમારે કોઈને આમ કે આમ પલ્લો નહીં કરવો હા, બેને બેને સરખું સરખા રાખવાનું, રાખવાના. વ્યવસ્થિત રહે પલ્લું સરખું. અને એ જ રાઈટ છે ને જો મારું કે એટલું બધું તો કદાચ પાયલ કદાચ થોડુંક ઇનકેસ મનમાં લાગી આવે કે ભાઈ નહીં હું મસ્ત મસ્ત બનાવું છું ને વિશાલ મારા વખાણ ન કર્યા અને એના વખાણ તો મને લાગી આવે અંદર કે ભાઈ વિશાલ નો આટલા ટાઈમથી ખોડે વિશાલ એક વાર ન કીધું બેન તાર રાત મસ્ત છે તો કે ન્યા સુધી મને હર વખતે કહે છે કે બેન તો આ મસ્ત બનાવી છે તો આ મસ્ત બનાવી છે પણ આપણે એને મારા ગેરહાજરી મારે પૂછવું છે કે હવે નથી બનાવીને ખોડાવતી તો મને પૂછવું છે કેવું કે મને યાદ કરે છે નથી. तो जी अभी यहाँ पर बजे हुए हैं 11:15 और चलते हैं नीचे. विराली क्या कर रही है क्योंकि मम्मी अभी तक आया नहीं है तो दोपहर के बाद आएंगे मेरे को लगता है या फिर अले ले હું વાત છે ક્યારે પધાર્યા આવી ગયા તો ક્યારે પણ હવે 10 વાગ્યા. હે 10 વાગે હું ક્યાં હતો ઉપર હતો તમે તમારા કામમાં મજબૂર તમને ખબર ન હોય પપ્પા મૂકીને વયા ગયા તો પપ્પા फ्री एकदम अच्छा ये अभी गेस्ट आने वाले हैं ना इसलिए કોણ આવવાનું છે? ये तो अभी आधा घंटा में पता चलने वाला है कौन आने वाला है मुझे बताना नहीं है તમે તમારી તૈયારીઓ એવું છે ને એટલે ઘરના માણસો હોય બીજું કોઈ જાગો નહીં હશે તો काई नहीं है, जो हम जो जादर बहन चार रहे અલા હા એ જાજર એ તો દેખાતો નથી ચાંદરી બનાવ્યું, પાપડ બનાવ્યા, હા, હા. संभारो बटे તો જાગો નહીં હશે બીજું કોઈ ન હોય ये तो हम काम के કાશોક મામાને ખુશી નહીં હશે हम काम के गाँव में કાંઈ નહીં હમણાં આવશે ત્યારે ખબર તો પડી જાય ને જમવાનો ટાઈમ થશે અત્યારે 11:30 થશે સાંજે ઉપરની ઘડિયામાં 11:15 થઈ ગયા છે એટલા માટે ना 11:30 જો ફોન વાગી ગયો મમ્મીનો फोन वांग भी એવું છે તો તૈયારીઓ થઈ રહી છે એમ ને દાળ ઉકળી રહી છે શાક છે શું બનાવ્યું છે રાલે खबर तो सब सरकारी शाक ચરકારી ચાક दाल भात बटे बटेकाનું જ હોય છે ઓકે ચરકારી ચાક શાક બની ગયું હવે વાળી બાકી છે
ઓકે બિહાડા સિટી બિહાડા છે અને ઘડી. બાજુ વઘાર કરી નાખી દાળનો ઓકે. ખાલી રોટલી જ રહેશે મારે મમ્મી સલાડ સુધારી રહ્યા છે એમ ને સરસ. ચલો તો ભાઈ મસ્ત મજાનું જો બની ગયું છે. જાદરીઓ ખાવું હોય તો આવી જજો, અને રેસીપી જોઈ હોય તો વિરાજ કિચનમાં જઈને જોઈ શકો. જોઈ શકો છો. અને મોસ્ટલી એક કોમન ક્વેશ્ચન હતો કે ભાઈ જાદરીયું બને શેના લોટનું, હા તો હવે તમને કહી દઉં કારણ કે બધાને ખબર હોય છે જાદરીયું શેનું બનતું હોય, તેમ છતાં હું કહી દઉં છું કે ઘઉં જે હોય છે ઘઉંનો પોંક બને છે અને પોંકનું જાદરીયું બનતું હોય છે. અને જુવારના પોંકનું પણ બને ને, હા લીલા કઉં લીલા ઘઉંના પોંકનું બને ને. જો હું ડિટેલમાં કહી દઉં કે આપણે ઘઉં આવી પછી ઘઉં લીલા હોય ને ઘઉં ત્યારે એનો પોંક પડે એટલે પોંક હોય લીલા કલરનો. અહં. એ પોંક પડ્યા પછી આપણે અમુક ટાઈમ થાય ને પછી ઘઉં પાકે ને ત્યારે પીળા કલરના ઘઉં થાય. એટલે જ્યારે લીલા ઘઉં હોય ને એકદમ કૂણો દાણો હોય ને હાવ ત્યારે એનો પોંક પડે. આપણે શેકીને પાડવાનો હોય, હાથિયું બદળ હોય ડુંડિયું મૂકીને આપણે કેમ મકાઈ શેકવી ભઠ્ઠા એમાં શેકવાનું ડુંડિયું ને અને પછી એનો પોક નીકળે ચોળીને. પોકમાં તો બહુ એટલે બહુ મહેનત થાય. જેમ થાય ને કરવો છે ઈ જ કરે, બાકી તો કોઈ કરી જ ન અત્યારે કરે જ નહીં. ઈ એવું છે ને મેં જોયેલું છે આપણે અડાજણ એક જગ્યાએ છે ને વિરાલી બહુ પબ્લિક ખાવા જાય છે તો ત્યાં પોંકનો આપણે પોંકવડા આવે ને શિયાળામાં પોક પડે તો વયા ગયા આકાશ મેં જોયા ય નહીં. જોયા નહીં ને પણ વિરાલી કીધું મેં ઘણી વાર કીધું ખાવા છે કે નહીં નથી ખાવા, ખાવા છે કે નથી ખાવા. પણ થાય એવું છે રાતે લેટ ફ્રી થાય ને કદાચ 9 કમસે કમ 9 સવા 9 થયા હોય ને પછી મને એમ કે જાવ પકોડા ખાવાનું બાકી વિડીયો એડિટ કરવાનું એમ કે નથી જાવ કીધું મને નાચ કેમ પાડે છે ઓલરેડી સવારના કામમાં હોય અને એક ટેન્શન મગજમાં હોય મેં તો ત્યાં પકોડા ખાઈને એન્જોય કઈ થાય નહીં એટલે રાતની ઘણી વસ્તુ એવી હોય છે કે અમારે બહાર જવું હોય, બેસવા જવું હોય, કોઈ જગ્યાએ જવું હોય તો અમે સ્કીપ કરીએ છીએ બીકોઝ કે વિડીયો એડિટિંગનું કામ ફિનિશ કરવું હોય અને મોર્નિંગમાં પાછું તમને બ્લોગ્સ કન્ટિન્યુ ડેઈલી ટાઈમ ટુ ટાઈમ અમારે શેર કરવાનું એટલા માટેથી. અને બહાર ગયા હોય આપણે ગમે માટે ટાઈમ કરવા માટે તો 2 કલાક તો વહી જાય 2 કલાક વહી જાય 11 વાગે પછી 12 વાગ્યા પછી એ મૂડ ચડે નહીં કે ભાઈ કમ્પ્લીટ કરવું છે કારણ કે આખો દિવસ થાક્યા હોય તો પછી મોર્નિંગમાં જ કરવું પડે અને સવારમાં લેટ થઈ જાય એવું થાય. તો અડાજણ ગયા હતા ને તો ત્યાં જે પોંકવાડાનું મેં મતલબ કે રીલ્સ જોઈ હતી તો ત્યાં પોંક કઈ રીતના પાડે ને જુવારનો તો આખી પેલી ડુંડીઓ ઠપકારતા હોય છે જમીન જોડે ને પછી ભઠ્ઠી હોય છે ને એવું બધું કરતા હોય બહુ બધી પ્રોસેસ હતી. ત્યારે તો અત્યારે જેમ કહે છે ને કે બહુ પ્રોસેસમાં વાર લાગે તો એમ જ થતું હોય છે. અને જુવારનો પણ પોંક બને ને, જુવારનો પોક બને આપણે ઘઉંનો બનાવીએ છીએ જેવી રીતના સેમ એવો જુવારનો પણ બને ને. એમ જ બને એ એટલો મસ્ત ટેસ્ટી હોય ખાવામાં. મને એ છે ત્યારે અમે નાના હતા ને અમરેલી બહુ નાના ત્યારે મેં એક વખત ચાખેલો છે જુવારનો પોક એ બહુ મીઠો લાગે કારણ કે જાર મીઠી હોય એટલે એનો જુવારનો પોક કરીને એ એટલો મીઠો લાગે મસ્ત લાગે. તો વિરાલી મને ખબર પડી ગઈ કોણ મહેમાન આવે છે કારણ કે મારા ફોન આવી ગયો હમણાં જાગુનો કે ફટાફટ તો ગેટે આવી કે સામાન થોડોક વધારે છે અક્ષયભાઈ ની કે કામ જઈ રહ્યા છે અને કે તું લેવા અમને આવે એટલે જાગુ નહીં જ આવે છે પાક્કું થઈ ગયું. અને સવારનો હું જે પરિસ્થિતિથી હેરાન થતો હતો સુબહ से मैं जिस चीज से हैरान हो रहा था कि मेरे को यहाँ पर मतलब कि अड़ाइयों निकली છે શું હશે પતા નહીં ચલ रहा था ઠીક તો હવે હતો હું વિરાલીને કહું હમણાં થોડી વાર પછી મેં ટી શર્ટમાં હાથ નાખ્યો ને ત્યારે જોયું તો ઝીણું ઝીણું ખડ હોય ને તો અમારે જે સામે પેલા કપડાં સુકાય છે બરોબર તો ત્યાં જે ઝીણું ઝીણું ખડ હોય ને ખડની બધી ડુંડીઓ આમાં ચોંટી ગઈ એકદમ ઝીણી ઝીણી અને એ આખા બોડીમાં ચટક ચટક થતી હતી. બોલો અત્યારે આખું ટી શર્ટ ઊંધું કર્યું અને બધું નીકાળ્યું ત્યારે ખબર પડી કે આ વસ્તુ હતી મને એમ થયું વળાયું નીકળી છે બાપા નો એવું થાય. ચલો તો ફોન આવી રહ્યો ફટાફટ લઈ આવું સિસ્ટર ને गर्मी चढ़ी जाए ना यार. तो जी हमारे मानवंता मेहमान यहाँ पर पधार चुके हैं. आओ आओ कुमार લે બ્લોગ જ જોતા લાગો છો. સરસ સરસ આજનો બ્લોગ બહુ ખતરનાક છે. કાલે તમે બધા જોયો હશે તમને બધાને કેવો લાગ્યો ને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો કમ્પ્લીટલી બ્લોગ. सागुबेन जरा फोन में डिस्कशन कर रही है અને चलते हैं किचन की ओर. यहाँ पर रसोई की तैयारियां हो रही है सब कुछ. यस दाल बाल उकल के हो गई है रेडी है ना. यस देखिए अभी मस्त बन के रेडी हो चुकी है. हां दाल भात के दिवस साथ खाधा विराली है ना तो बनाव सादे हो गए काय करे नहीं काय करे केजू मत बनाव केजू मत बनाव પણ આપણે ક્યારે મમ્મી દાળ ભાત ખાધા આખે તો હમણાં પાછા જાતા જમવા તો ખાતા ઘરે ન બનાવ્યા. હા એટલા માટે ઘરે બનાવી ને તે બાર પાછા આપણે ગયા ત્યારે કઢી ભાત હતા. હા અને એક દી પુલાવ બનાવ્યા હતા અમે. પુલાવ હોય પણ દાળ ન હોય ને દાળ. ઈ તો મને કે તમને પુલાવ આવે તો શાક કેવું લાગ્યું ટમેટા. પુલાવ વાળે શાક તો બહુ મજા આવી હતી. મજા આવી જાય ને બહુ મજા આવી. ટમેટાનું શાક હો મમ્મી પુલાવ ની હાર હાર. હા આપણે કેમ પુલાવ વાળે ખબર છે ભાજી ખાઈએ મિક્સ કરીને બસ એની જેમ એમ જ મજા આવી હતી. બનાવ્યું તો ગ્રેવી વાળો ને ટમેટા શાક મજા આવે ખાવાની એટલે જ બનાવી. ओके और सब्जी क्या है अभी ये तो बता दो पहले. सब्जी है आलू की. सिर्फ आलू. सिर्फ आलू ठीक. टमाटर. आलू खा के फिर आलू जैसे हो जाना है ना. ऐसे तो हुए हम अभी आलू जैसे ही है अभी. हम जो लालेरा गए थे और हमारी शादी के पहले जो भी फोटोग्राफ्स थे वो अभी मॉर्निंग में मैं देख रहा था तो विराली को भी थोड़ा बहुत दिखाया लेकिन आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे और उसका रिएक्शन एक दिन पूरा उसका वीडियो कंप्लीट हम बनाएंगे
कि हमारे ओल्ड फोटोज के साथ हमारा रिएक्शन क्या क्या रहता है ठीक है मम्मी का रिएक्शन भी क्या रहेगा है मम्मी જૂના ફોટા જોઈએ ને પછી આપણે કરીએ અને સાથે સાથે આજે હજુ તમને ઓર એક ચીજ બતાવવાની છે તો કન્ટિન્યુ બ્લોગની અંદર બના રહેજો બપોર પછી હવે કારણ કે જો અમે જે વસ્તુ ડિસાઈડ કર્યું હતું ને કે આજના દિવસે અમે તમને બતાવીશું તો સાથે સાથે એમાં જીજુ પણ આવી ગયા અને બેન પણ આવી ગયા એટલે હવે બધા ભેગા થઈ ગયા છે તો હવે તો ખૂબ મજા આવશે એ વસ્તુ જોવાની હે ને વિરાલી મજા આવશે બધા જોડે વધારે મજા આવે ને. યસ અને સાંજના પાછું બીજું એન્ટરટેનમેન્ટ કરવા પણ જવાનું છે તો ખૂબ સરસ છે જ્યારે સ્કૂલના દિવસો આજ યાદ આવી જવાના છે ફરી વખત વિરાલી આવી જા હે બધા ને આવી જા બધાને આવી જશે बजे अभी यहाँ पर 4:15 उसी के साथ देखिए नाश्ता पार्टी अभी स्टार्ट हो गई है हाँ बोलिए શું કહો છો કુમાર ચા નહીં ચા વિના મને ચેન ના પડે હા તો ઈ જ કહું છું તમારું જ ગીત મેં ગાયું ચાના બંધાણી હોય એને એમ જ હોય કે ચા વિના મને ચેન ના પડે એવું છે એટલે ચા આપણને ભાવતી નથી કા વિરાલી મારે હારું ચા તો વિરાલીને હા ઉપાધિ ઓછી છે કારણ કે શું થાય જેના હસબન્ડને ભાવતી હોય ને એટલે રવિવારે જો કદાચ ઘરે હોય ને બોકા ચા બનાવીને મજા આવશે ઈ કે ચા હોય કા એવો ડાયલોગ સાંભળ્યો તે વિરાલી લગ્ન કરીને આવ્યા પછી નહીં આપણે તો વાંધો કહેતા નહીં. હોય કે હા. ચા હે તમારે હોય ને જો પેલું ઉદાહરણ અહીં મળી ગયું સારું જ ન હોય અમે ઉઠીને બપોરે એટલે હું મૂકી જ દઉં ચા છે કેવું છે? કંપનીએથી ઘરે આવી ને હા ઘણી વાર રજા રાખી હોય કાલે ઘરે આવ્યા તો ઉઠીને ચા એટલે ચા બનાવવાનો ચા બનાવ એક તો- ચા જોઈએ બસ ओके तो अभी यहाँ पर नाश्ते की सब तैयारियां है खा रहे हैं उसी के साथ जो कल वाली राइटिंग थी उसमें जो रैंकिंग आप सभी ने दिया है तो फर्स्ट नंबर है मम्मी का दूसरा नंबर है मेरा विराली का नहीं है ए मेरा है मेरा है विराली ने कमेंट पढ़ी हुई है विराली की ज्यादा कमेंट थी और तीसरा नंबर है मेरा मम्मी का फर्स्ट नंबर क्यों है वो भी बता दूं क्योंकि जिस भी लोगों को पता है गुजराती लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है उन सभी ने बताया है कि गुजराती लैंग्वेज ऑलवेज ऊपर की लिटी जो होती है ऊपर की लाइनिंग जो होती है वहाँ पर टच करके पूरे की पूरी राइटिंग लिखी जाती है और मम्मी ने उसी तरह लिखी है मैंने और विराली ने नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है तो प्रॉपर पहला जो रैंक था ना वो मम्मी का है दूसरा विराली का है और तीसरा मेरा है ठीक है और एक चीज आप सभी आपका को किस तीसरा है हैं? आपका तीसरा है તું મર રે બીજો હું હોય ને તો હું મર રહું હું બીજો રહું તારો બીજો રાખી આપણે માર નથી રહ્યો તમે સેવો કેમ પાછળ હું નથી કરતો મને પણ જે લોકોએ કમેન્ટ કરી છે ને એમને ખબર હશે કે ભાઈ કયા એક તો ટીચર હતા ને એમને કીધું કે પહેલો નંબર તો મમ્મીનો બીજો આકાશનો અને ત્રીજો વિરાલીનો એ કે હું ટીચર છું એટલે મને ખ્યાલ છે એટલા માટે મેં રેન્કિંગ આપ્યું છે કે એમ બોલો એમાં બીજો નંબર મારો આવ્યો છે મને આવો છે લે તને છેલ્લા રાખી છે વિરાલીને એમે નંબર એ પણ ધરના થઈ બધા हाँ तो પછી चलो और अभी जो आप सभी को बता सब अभी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, तो अभी दीदी का नाश्ता हो जाए फिर उसके बाद ये थैली ओपन करनी है क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया चीज है तो आज हम साथ में सब अभी इकट्ठे हुए हैं ना तो उसे साथ में एंजॉय करने वाले हैं और जो चीज है ना वो मैंने मम्मी ने और सिस्टर ने तीनों ने देखी है ठीक है और जमाई ने नहीं देखी है अपने जमाई ने नहीं देखी है और विराली ने नहीं देखी है બેનભાઈ બે બાકી છે बेन भाई बे बाकी है बोलो विराली બેનભાઈ બે जो हम 2 दिन पहले बात करे थे वही है ना अभी हाँ वही है वही चीज है देखते हैं कौन कैसे दिखते हैं अभी उसमें। પુરાની યાદ पुरानी याद है मतलब आप समझ जाओ कि एल्बम्स है मम्मी का और पापा का एल्बम है मेरे फोटोज है और सिस्टर के हमारे फोटो ठीक है तो जो जमाई है हमारे जो जमाई राजा है वो देखेंगे कि अपने सास ससुर कैसे दिखते थे और साथ ही में विराली भी देखेगी कि मेरे सास ससुर कैसे दिखते थे पहले બેનભાઈ બે हाँ આપણે મળીને જોવે ને यस यस હું પકડીને પૂછડું શેનું પડકાનું ગયો સાંભળ્યો વિરાલી એ જ કે છે હમણાં હા. એ ક્યાં તે વાંજી બાપા બાળી ગયા તો વાંજી બાપા આવ્યા દોડે હા હા વાંજી બાપા આવ્યા દોડે પકડી લાકડી લીધી લાકડી લઈને આમ વચ્ચે આમ કે આમ પકડી હા કરાવ્યો તારા હાથમાં હા હા હાથમાં પક મૂકતો નથી, કાકીડા બહુ જ પકડતો એ બાપા. ભાડા ન મૂકે કાકીડા અરે મેં કીધું, હવે બહુ બીક લાગે છે કાકીડા પકડાય. એવું ખબર ન પડતી હોય ને આમ એમ આપણે શું કરે છોડી દે ના રે ના રમાડે ઈ. ખબર જ ન પડતી. તઈ ખબર શું પડતી હોય નાના હોય તો કાકીડા ભાડો ન મૂકતો કેવડો હતો ત્યારે સમજાવડો. ચોથું પાંચમું ભણતો હજી એવડો હોય છે મોટો બધો. કા ત્રણ અઢી ત્રણ અઢી ત્રણ વર્ષ બસ ઓહો,
तो करना पड़ता है ना। हाँ। कहीं तो साथ ही में आप सभी को बताया था, वैसे यहाँ पर हमने जो आपको बोला हुआ था पूरा एल्बम, तो यहाँ पर अभी वो थैली यहाँ पर आ गई है, अब सबके सामने खोलने वाले। और हुआ ऐसा कि अभी बज गए 5:45, तो जीजा को निकलना था जल्दी से, तो उसको छोड़ने के लिए मैं पहले गया ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी, तो उसको मैं ड्रॉप करके आया हूँ अभी घर पे। तो फिर अभी ये वापस से खोल रहे हैं। पहले विराली को ही दिखा दे, क्योंकि हम सब ने तो देखा हुआ है, विराली से ही स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा वाला लेना है, પેલા પપ્પાને પૂછશું, પપ્પા કયો પહેલા લેવાનો છે, કયો આમાંથી? હાલો, કોનો હાલ? આ આલ્બમ તમારા લગ્નનો છે, હા લે, આ તો મારો ખજાનો કાઢ્યો બધો. તો એ પેલું તો સ્ટાર્ટિંગ માં જે ઓરિજિનલ હતું ઈ જ લેવાય ને વિડિયો ओहो, આ હાલતી નથી ક્યાંય, न डालती। ક્યાંય નથી ઓપન થતી। લેવા જવું, કેસેટ તો ચાલુ છે, ओहो, વિડિયો વીસીઆર આવતું કેસેટ નાખવાનું, ઈ બંધ થઈ ગયું ને બધાય. આ બંધ થઈ ગયું, જો આમાં નામ લખેલું છે પપ્પાનું, જો આમની pen drive નટવરલાલ વિથ ડીટી લખ્યું છે, પછી છે ને વિમલા ગૌરી લખ્યું છે, વિમલા ગૌરી 10/2/95, જો બીજા મહિનામાં જ હતા એમ ને, હા, 10 તારીખ ને બીજા મહિનામાં। ત્યાર પછી ઓકે। એની પછીનું આ આવી. એમ નહીં। હા સીડી, પણ તોય આ ક્યાંનું બનાવેલું છે ખબર છે? 95 માં છે। હા 95 માં, તમારે 95 છે મારી સાલ। એમ લે આ લે વિરાલીનું નંબર રાખી. વિરાલીને ઓલી મહિનો જરૂર એ નથી ગયો। साल महीना नहीं बोलना अभी, है ना विराली, डेट नहीं बोलनी है। साथ ही में ये कहाँ का है? कोहिनूर कलर स्टूडियो, मेन बजार बाबरा, अमरेली बाबरा નું છે, બોલો પેનાસોનિક નું। હવે આ ક્યાંય થતી હોય, કોઈ જગ્યાએ ઓન થતી હોય, કોઈને હોય આઈડિયા, તો અમને કોમેન્ટમાં જણાવજો, તો કે આપણે ઓપન કરવી છે ને એકવાર આને પ્લે કરવી છે, અથવા કોઈ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થતી હોય ડેટા, તો ડેટા ટ્રાન્સફર કરાવવા છે, હે? pen drive બની જાય છે આની. આની બની જાય પેન ડ્રાઈવ? એને એમ કહેતા હતા pen drive બને એમ. તો એકવાર ટ્રાય કરીએ આપણે, કોઈનો કોન્ટેક્ટ કરીએ, જો આવું થઈ જાય ને તો આમાંથી થઈ જાય pen drive. આમાંથી તો પેન ડ્રાઈવ થઈ જાય, આ પ્લે થતી હોય। આંખવાની. આ પપ્પા કેસેટ બનાવેલી છે એમ ને ત્યારે? હા, ઓહો, હોય। ત્યારે આવો સીડી કેસેટ બનાવેલી છે. આ કેસેટ ની વેલ્યુ તો તારે એમ થાય, ઓ આની પાસે કેસેટ છે। હવે એ પછીથી કેસેટ નો જમાનો હાવ ગયો ને, ત્યારે 15 રૂપિયા ખાલી કેસેટ મળતી। સસ્તી હતી। તમે પીસી માં ચડાવી દે, તમારે જે ડેટા ભરવાની ભરી દે, 15 રૂપિયામાં મળવા મળી। બોલો, ખાલી કેસેટ ની ક્યાં કરાજ આવે? આ એક વિડિયો કેસેટ બનાવી હતી તે 2 દી રિહાણો તો હા વરાજો, હા વરાજો, તો એ વરાજાના બાપાએ હા પાડી, બરાબર છે, હા. કે ખાલી કેસેટ ઉતારવા પૂરતું ઈ કે મોઢું ખોલવાનું પાવણેતરમાં, હા બરાબર છે, કેસેટ પૂરી થઈ જાય એટલે લાજ કાઢી જવાની. ઠીક એવું, હા 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 લાજ કાઢીને પોણો હતો ને। લાજ કાઢીને પવનવાનું હતું, વરાજાને હોતે ને એમ ને? ના, ના। વરાજાને ન હોય તો ઠીક, તો વાંધો નહીં, મેં કીધું હવે કેસેટ ઉતારવા પૂરતું કે મેં એનું કહેતા છે હરખનું, તો વાંધો નહીં। મારે છે ને લાજ કાઢી નતો પેલા રિવાજ. હા પછી અમારે એમ જ થયું, તારા પપ્પાને ન્યાય એમ થયું ને મારે એમ જ થયું. હા મારે ખુલ્લે મોઢે પવણાવ્યા, હા. હું એકને એક હતી. તો અમારે ભાઈઓ કેટલા 5 ભાઈઓ હતા હા. દાદાની, કાકા દાદાના. તો ઈ દાદા તો રિહાણા હતા, જમવા જ ન આવ્યા, હું ખુલ્લે મોઢે પવણી તો. અરે અરે કે તારી છોકરી તે પવણાવી ને ખુલ્લે મોઢે, એટલે તાર ઘરે જમવા નહીં આવું. અરે લે, વડીલો રિહાણા હતા તો, રિહાતા બહુ પેલા. હા ઈ કે તારે જ એકને ઘરે છોકરી નવી નવાઈની અને તે ખુલ્લા મોઢે લગ્ન કર્યા ઈ કે. તો અમારી દાદા જમવા નહોતા આવ્યા. હા, હા. પણ અત્યારે તો બિચારા ધામમાં વયા ગયા છે. ધામમાં વહી જાય। હું નામ હતું મમ્મી? જીવરાજ દાદા. ઠેક જીવરાજ દાદા, મગન દાદા ને પપ્પા, હા. મગન મામા ના પપ્પા હે ને? જીવરાજ દાદાના ઘરે આકાશ ઓસરીમાં જાય, હા. આકાશને બળીઓ લઈને વાહે થાય. તો એ હું નાનો હતો તો ક્યાં હતા જીવરાજ દાદા? તો મને યાદ નથી। આકાશ છે ને આમ ડેલીમાં ઘરે છુપાતો અને એટલે શારદા મામી હતા ને એને પૂછવે છે, ભાભોસી એવું પૂછતો તો હું, ઓ બાપા તો સાદા મમ્મી આવું એમ છે. નાના હોય ને એવું જોઈએ। નાના છે ને અમારે મામા ત્યાં જાય ને, આપણે આટા કઈ નાના હા દાદા ને પેલી ટાલ હતી, તો કિંજલ દાદા બહુ બાત, નામ નથી, કિંજલ બહુ તોફાન હતી, તો દાદા ને એમ કે ટકલું કઈ વહી જાય। અરે દાદા નાના એટલે કઈ ખબર ન રે, દાદા ને બહુ કહી દે એવું, નાના ટકલું આમ બહુ કરતી, પછી ખબર પડે પછી હું આવું કહેતી, પછી તો પ્લસ થાય, નાનાને ખબર ન હોય। આ ફોટો છે મારો 18 વર્ષનો હતો જ્યારે શિરડી નાસિક ત્રંબક ગયા ને ત્યારનો છે. ઓહો હો, શિરડી ફોટો જોવો તો પડાવ્યો ખરા. તો 3 રૂપિયા આ ફોટાના લીધા હતા. તઈ તો 3 રૂપિયા 300 જેવા હશે ને પપ્પા, હા, એ તો હોય જ ને। હે ને? 300 કે 3000 થતા? 3000 થતા. 3000 થતા ને? 3000 થતા. 3000 રૂપિયા થતા, બોલો હવે। આના વર્ષ થયા છે કમસે કમ 30-32 વર્ષ થયા આ ફોટો. હજી ફોટો કોપી એવી ને એવી છે, હે? સડી સરસ, પહેરીને ગયો તો સડીને બુશર્ટ પહેરીને આવડે તઈ તો ઈ જ પહેરવેશ હતો ને કા બાબા? હા બ્લેક ચડ્ડી અને વ્હાઈટ બુશર્ટ આપણે ખાદીનો, હા.
પછી આ છે અમારા દાદીમાં હા ગંગામાં ગંગામાં, બહુ જૂનો ફોટો છો પણ વર્ષો પહેલાનો છે ભાઈ. છે ને આમ જો દાદા ની હારે અણહાર મળતી આવે કે નહીં જો આ દાદાના મમ્મી છે ને હા દાદાના મમ્મી છે દાદાના મમ્મી છે તો આમ જો સેમ દાદા એવા લાગે છે ને સેમ અણહાર લાગે જોઈ લો દાદાનો दादा जो ने बा जो गौडा बा अभी कई सारे फोटोग्राफ्स है वो जो हम दूसरी बार आप सभी को दिखाएंगे आप सभी को कैसे लगे हमें कमेंट जरूर करिएगा और अभी बजे 6 तो हमें जाना है स्कूल में आज बहुत बड़ा फंक्शन है एनुअल फंक्शन है बहुत बड़ा आयोजन भी किया हुआ है और साथ ही में स्कूल के अंदर भी है तो सोसाइटी वाले पूरे लोग जा रहे तो अभी मैं विराली और सिस्टर हम तीनों लोग अभी विजिट करने के लिए वहां पर जा रहे हैं देखेंगे कैसा कैसा है वहां पर सब कुछ चलिए तो फिर इस वीडियो का एंड में यहीं पे करता हूँ मिलते हैं आप सभी को कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण